हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज तमरो आमे सप्तम श्रेणी रो चैप्टर नंबर 12 ए दरजा खोली देबार चलो आज आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। पिला माने तमरो प्रश्न कोन दैछिना निम्न रे केतेक प्रश्न रहिछि सेमानकर ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्हटी दबा। वर्तमान देखो प्रश्न देछि ता तळे चारोटी ऑप्शन देछि ठीक पाखरे चलो आमे ठीक चिन्ह दबा। प्रथम एक नंबर प्रश्न कौन देछि ना दरजा खोली देबा एकांकिका आधार रे केउ उक्तिटी ग्रहणीय कौन हबो ना हबो देखो एई जो रक्तदान एक महदान एइटा हबो ठीक। तो समस्त कौन करिवो एइटा रे ठीक चिन्ह दबो। तापरे 2 नंबर प्रश्न कौन देछि अरे डरनी एठी पाठ पढिले पैसा देबाकू पडिबनी कौन कहूछ बुला रहीम एही उक्तिरु शिक्षकंकर गुण प्रमाण पाउछि कौन हबो ना आंसर हबो उदार। बुझी पारलो समस्ते। तापर चलो एबे हमें 3 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। 3 नंबर प्रश्न कोन देछि ना सेमाने कादुओ मेंचा जेमिति गढिबाकू चाहिबे गढी पारिबे शिक्षक एपरि कहिबार कारण कोन कोन हबो आर आंसर ना प्रधान बाबूंको मनरे संस्कार आनिबा पई। बुझी पारलो समस्त एटी टिक मार दबो। तापर चलो एबे हमें 4 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। 4 नंबर प्रश्न कोन देछि ना से अधिकार सेमानकर रहिछि एठारे केउ अधिकार कथा कुआ जाइछि कोन ना पाठ पढिबार अधिकार। बुझी पारलो समस्त एइटारे ठीक चिन्ह देइ दबो। चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा। आस मेळ करिबा पाखरे पहुंची गलु गुटे क स्तंभ देइछि एवं कोन क स्तंभ रे किछि ना गुडी को देइछि ख स्तंभ रे कोन देइछि ना एठा गुडा को से कहिसंती। चलो हमें आलोचना करिबा। प्रथमे कोन देइछि ना बाजे कथा बंद करो ए स्कूल मु तयारी करछि एई कथा किए को हमर कहिसंती ना एई कथा प्रधान कहिसंती। बुझी पारलो। तो समस्त एइठु एइठा को आनी की जोडी देबो। तापरे कोन ना अच्छा बुला किए एई कथा किए कहिसंती ना डाक्टर। बुझी पारलो डाक्टर को आनी की एइठी जोड़ी देबो। तापरे कोन दिछि 5 दिन 5 राती लागिथिला एही कथा किए कहिसंती ना रहीम कहिछि। बुझी पारलो रहीम को आनी की एइठारे जोड़ी देबो। तापरे कोन दिछि मास्टर बाबू पाठटा कोन निहाती दरकार ए हमर एही कथाटी किए कहिसंती एही कथाटी कहिसंती किए ना बुला। तो बुला को आनी की कोन करिवो एइठारे जोड़ी देबो। तापरे कोन अरे आजी काहे की सत्य आसीनी एई कथाटी किए कहिसंती ना शिक्षक कहिसंती। बुझी पारलो समस्ते। तापरे कोन हिची ना ना आउ हबनी मुहटा मोटे होउनी एई कथा किए कहिछि ना सत्य कहिछि। तो एइटा को आनी की एइठी जोड़ी देबो। बुझी पारलो समस्ते। चलो एबे हमें परवर्ती प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। रे विराम चिन्ह पाखरे पहुंची गलु देख तळे किछि स्टेटमेंट देइछि एवं सेही वाक्य गुडी करे हमें कोन करबा उपयुक्त विराम चिन्ह लगेबा। मु पूर्वरु ऑलरेडी देइ देइछि खाली हमें आलोचना कर देबा। किए देबो खाइबाकू एठी कोन प्रश्न चिन्ह दबो। तापरे सेठी पिलाए बसंती पूर्णच्छेद दबो। सेथिरे पुणी एते खुशी एटा कोन विस्मय सूचक चिन्ह दबो। मु बाघ की सिंह नुहे तापर देखो कमा दबो खाई जीवी परे पूर्णच्छेद दबो। तापर चुप पर दबो गुटे कमा तापर तू छतुटा जानिछु कोन हबो तू छतुटा जानिछु तापर कोन विस्मय सूचक चिन्ह दबो मिसप्रिंट होइछि। तापर कोन अछि रहीम कहिला पर कोन दीटा डॉट दबो तापर हां पर कोन दबो कमा डाक्टर बाबू तापर कोन विस्मय सूचक चिन्ह तापर दरकार हेले आमे भी रक्त दबु। बुझी पालो एठी पूर्णच्छेद। बुझी पालो जोंटी जो चिन्ह मु देछि से हिसाब रे तमे दे दियो। चलो बे हमें परवर्ती प्रश्न आलोचना करिबा पई पाखरे पहुंची गलु। प्रथम प्रश्नटी कोन देछि बुला ओ रहीम को जीवन रे शिक्षक नूतन आशा संचार करथिले तुम मतरे एहा केते दूर ठीक। चलो एबे हमें एही प्रश्नर उत्तर आलोचना करिबा। मो मतरे बुला ओ रहीम को जीवन रे शिक्षकक द्वारा नूतन आशार संचार हेबा कथाटी संपूर्ण सत्य। इटा भाटीर कठिन परिश्रम और अभाव अनटन भितरे बुड़ी रहिथिबा एही दुई शिशु शिक्षार आलोक पाई नथिले। शिक्षक सेमानकु पाठ पढ़ार गुरुत्व बुझाई स्कूल को आनिबा द्वारा सेमानक पई शिक्षार एक नूतन द्वार खोली देइथिले जहा सेमानक भविष्यत को सुरक्षित करि पारिबो। बुझी पालो समस्ते। वीडियो को पॉज करके समस्ते याको निज निज खाता रे लेखिनियो। चलो एबे हमें ख नंबर प्रश्न आलोचना ख नंबर प्रश्न कोन देछि ना सत्य गुरुजी को कथा को समर्थन करूथिला काहेकि सत्य गुरुजी को कथा काहेकि समर्थन करूथिला। चलो हमें आलोचना करिबा। सत्य गुरुजी को कथा को समर्थन करिथिला कारण से शिक्षा और मानविकतार महत्व बुझी पारिथिला। ता मतरे पाठ पढ़िबार अधिकार समस्तंकर अछि एवं समस्त मनुष्यंक शरीर रे समान रक्त प्रवाहित हुए। से जाति धर्मर भेदभाव को विश्वास करू नथिला। गुरुजी को शिक्षा सत्यर आखि खोली देइथिला।
ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ତା ବାପାଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣାର ବିରୋଧ କରି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରଧାନ କିପରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଲାର ରକ୍ତ କାମରେ ଆସିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରକ୍ତର କୌଣସି ଜାତି କିମ୍ବା ଧର୍ମ ନଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାରେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ସମାନ। ଏହି ମାନବିକ ଆବେଗ ତାଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାଲ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଏହା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଓ ଭେଦଭାବ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନବିକତା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୀର୍ଷକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନାମଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? କାହିଁକି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ରଖାଯାଇଛି କଣ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା, ଏଇ ନାଁଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କହିବ ଏବଂ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଭଲ ଲାଗୁନି ତାର ଉତ୍ତରର କଣ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ନାମକରଣଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମୋ ମତରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନାମ ଯାହା ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନତାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା କେବଳ ସ୍କୁଲ ଘରର ଦରଜା ନୁହେଁ ବରଂ ଅଜ୍ଞତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଭେଦଭାବର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ମାନବିକତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ନାଟକର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ତୁମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ବା ଶୀର୍ଷକ ଆଉ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନୂଆ ନାମଟି କାହିଁକି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଯୋଉ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଅଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଆଉ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ କାହିଁକି ତମେ ସେଇ ନାଁଟି ଦେବ? ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ହୋଇପାରିବ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ। ମୋ ମତରେ ଏହି ନାମଟି ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଏହା ଶିକ୍ଷା କିପରି ଅଜ୍ଞତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଭରିଦିଏ ତାହା ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ସମାଜରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରି ମାନବିକତାର ନୂତନ ପଥ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବାରୁ ମତେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସ କାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ଅତୀତ କାଳ କରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ବନେଇକି ଲେଖିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେଇଛି, କେବଳ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ବୁଲା ପଡୁଛି। ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଛ ଛା ଛି ଯଦି ଶେଷରେ ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ସେଟା ହବ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଆଉ କଣ ଲା ଥିଲା କହିଥିଲା ଲ ଲା ଲି ଏମିତି ଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଅତୀତ କାଳ। ଆଉ ବ ବା ବି ଯେମିତି ପଢିବ ଲେଖିବ ଲେଖିବା ଏମିତି ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି କି ବୁଲା ପଡୁଛି ଏଟା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ତାର ଅତୀତ କାଳ କଣ ହବ ନା ବୁଲା ପଡୁଥିଲା, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କଣ ହବ ନା ବୁଲା ପଢିବ। ଠିକ ସେଇପରି କଣ ହଉଛି ଅତୀତ କାଳର ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି କଣ ସତ୍ୟ ଲେଖିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କଣ ହବ ନା ସତ୍ୟ ଲେଖୁଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କଣ ହବ ନା ସତ୍ୟ ଲେଖିବ। ଠିକ ସେଇପରି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିବ, ଏହା କଣ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଏବଂ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କଣ ହବ ନା ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ଅତୀତ କାଳ କଣ ହବ ନା ରାମ କହିଥିଲା। ଠିକ ସେଇପରି ଦେଖ ମିତା କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି, ତାର ଅତୀତ କାଳ କଣ ହବ ନା ମିତା କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କଣ ହବ ନା ମିତା କାମ କରିବ। ଠିକ ସେଇପରି କଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସିଲେ, ଏଟା କଣ ଅତୀତ କାଳରେ ଅଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କଣ ହବ ନା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କଣ ହବ ନା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସିବେ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଅଛି, ତାର ଅତୀତ କାଳ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହସିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଣ ଦେଇଛି ତୁମେ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗଠନ କଲ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗଠନ କଲେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବ ଏବଂ କଣ
ଦେଇଛି ନା ଲେଖିଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ପକାଅ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କାଳକୁ ସୂଚଉଛି? ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ବୁଲା ପଢୁଛି ରେ କାଳ କୋଉଟା ଆମର ସୂଚଉଛି ନା ପଢୁଛି। ଛଅ ଛା ଅଛି ଦେଖି ଆମେ କାଳ ଜାଣୁଛୁ। ସେଇପରି କଣ ହବ ଏଇଟାର ଲେଖୁଛି। ସେମିତି କଣ କରିବ ତାକୁ ତଳେ ଗାର ପକେଇଦବ। ପଢୁଛି ଲେଖୁଛି ଆଉ କଣ ହବ କହୁଛି ଏଟା କଣ ହବ କରୁଛି। ଏମିତି ସବୁ ଗାର ପକେଇଦବ। ବସୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ? ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କାଳକୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ତା ତଳେ ତମେ କଣ କରିବ ଗାର ପକେଇବ। ଏଠି ସେମିତି କଣ ହବ ନା ପଢୁଥିଲା ଲେଖିଲା କହିଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଏଠି ହବ କରୁଥିଲା ବସିଲେ ହସୁଥିଲେ। ସେମିତି ଏଟାରେ କଣ ହବ ନା ହସିବେ ବସିବେ କରିବ କହିବ ଲେଖିବ ପଢିବ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଗାର ପକେଇଦବ। କଳ୍ପନାରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଦେଇଛି? ଯଦି ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ଆଉ କଣ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କୁହ ଓ ଲେଖ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ନିୟମିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ତାହା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି କୌଶଳ ବା କାରିଗରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଦେଇଛି? ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ କରିଥାନ୍ତ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ମୋର ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବସି ଭୋଜନ କଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଛଡା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାର ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡ ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ମନେକର ତୁମେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ, ମୋର ସହପାଠୀ ବୁଲା ରହିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଠାରୁ ମାନବିକତା ବଡ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ୱ ଓ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି? ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ତଳ କୋଠରୀରେ ରହିଛି। ସେଥିରୁ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ବାଛି ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ବାଛି ଲେଖିବା। କଣ କଣ ହବ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ? ନା ସ୍କୁଲ, ଦରଜା, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ବେଞ୍ଚ, ଡଷ୍ଟର, ଡେସ୍କ, পেন্সিল, কন্ট্রাক্টর, মাস্টর, ব্ল্যাকবোর্ড ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ନା ବାପା ପୁଅ ଆଖି ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ତଳେ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଛି। ସେଗୁଡିକୁ ଖୋଜି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ମାନେ କଣ? ଏଇ ବାପା ପୁଅ ଆଖି ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଏଥିରେ ଅଛି। ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ବାଛିକି ଅଲଗା କରି ଲେଖିବା। ନା ବାପାଙ୍କର କଣ ହବ? ନା ଜନକ ଆଉ ପିୟର। ଆଉ ପୁଅର କଣ ହବ? ନନ୍ଦନ ସୁତ। ଆଖିର କଣ ହବ? ନା ଲୋଚନ ନୟନ। ରକ୍ତର କଣ ହବ? ନା ଶୋଣିତ ରୁଧିର। ଶିକ୍ଷକର କଣ ହବ? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିନିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଣ ଦେଇଛି? ନା ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ସଂଳାପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମନେ ପକାଇ ଏହି ସଂଳାପ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କୁହ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଲେଖିଦେଇଛି। କଣ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ବି ରକ୍ତ ଦେବୁ। ଏକଥା କିଏ? ନା ରହିମ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କିଏ? ନା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାମରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି କଥା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାପା
ପାଠ ପଢିବାଟା କଣ ଅନ୍ୟାୟ? ଏଇ କଥା କିଏ ନା ସତ୍ୟ ତା ବାପା ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର କିଛି ସଂଳାପ ମନେ ରଖ, 2 ଜଣ ମିଶି ଏହାକୁ ଅଭିନୟ କର। ଅଭିନୟ କରିବ, ଏଥିରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର ଜାଣିବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏହି ଏକାଙ୍କିକାକୁ ନାଟ୍ୟକାର କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଏକାଙ୍କିକାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ମୋଟ 6ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇଛି ନା କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାରଣ୍ଡା କଥା ରହିଅଛି କୁହ? ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାରଣ୍ଡା କଥା ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର 5ମ ଦୃଶ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ କିଏ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି? ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ରହିଅଛି? ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ରହିଅଛି? ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ 3ଟି ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ନା ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଓ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ଏବେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଏହି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ତୁମେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ? କାହିଁକି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନା ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମାନବିକତା ଏବଂ ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଇ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ମତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ଏହାକୁ ଲେଖିନିଅ। ଏବେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା। ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ଦେଇଛି ନା ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟି ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ଦେଖ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୁଶ, ଏଇଟା ହବ ଠିକ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ତା ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କଣ ଦେଇଛି ନା ଫାଙ୍କି ଦେବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ? କଣ ହବ ନା ଠକିଦେବା। ଏଇ ଠକିଦେବା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ନା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କଣ ହବ ନା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାଣିବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେହିପରି ଆଉ କଣ ଅଛି ଲେଖିବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେଇଛି। କଣ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ନା ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ କଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଲେଖିନିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଭାଷା ସହିତ ଯେପରି ଓଡିଆର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେହିପରି ଆଉ କଣ ହବ ନା ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଗୋଟିଏ ଭାଷା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଯେପରି ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେହିପରି ଆଉ କଣ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ଡାକ୍ତର, ଔଷଧ ଏବଂ ରୋଗୀ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ତମର କଣ ହେଲା ସିଲାବସରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ଏଇଠି ତମର ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ନା ପାଠରୁ ଆଗକୁ ମାନେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତମକୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ କେତେବେଳେ କୋଉ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତାର ଯଦି ତମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପାଠରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠରୁ ଆଗକୁରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏକାଙ୍କିକା, ଏହାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅଭିନୟ କର। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଲେଖିବା ନାହିଁ, କେବଳ ତମେ କଣ ଅଭିନୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କେତେକ ରୁଢି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ରୁଢି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣାର କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣାକୁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସହିତ ଯୋଡିଦବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ। ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କଣ ହବ ନା ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଏଇଟା ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଣିକି ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ପାଖରେ ଯୋଡିଦବ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା। ଛାତିକୁ ପଥର କରିବା ମାନେ କଣ ହବ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଏଇଟାରେ ଯୋଡିଦବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ କଣ ମୂର୍ଖ। ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ମୂର୍ଖ ପାଖରେ ଯୋଡିଦବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ପିଠିରେ ପଡିବା। ପିଠିରେ ପଡିବା ମାନେ କଣ ସାହା ହେବା। ତ ପିଠିରେ ପଡିବାକୁ ନେଇକି କଣ ସାହା ହେବା ସହିତ ଯୋଡିଦବ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ। ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କଣ ନା ଠକ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଏମିତି ଯୋଡି ଦିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କଣ ଦେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଗାଁ ବା ସହରରେ ରହୁଛ। ତୁମ ପରିସରରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ଅନେକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବା ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବେ। ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ।
ତୁମର କାମ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶ। ପ୍ରଥମ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିକି ଲେଖିବ। ତୁମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜଣାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ ଯେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ। ତୁମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତର ନମୁନାଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏବେ ଆମେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଲେଖିବ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ, ତାପରେ କଣ କରିବ, ଏଇଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିଦବ। ବିଷୟ କଣ ଲେଖିବ, ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପରିସରରେ କେତେକ ପିଲା ଅଭାବ ଅନଟନ କାରଣରୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରି ନିଜର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ କେତେ ଜଣ ହେଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ତମେ କଲେକ୍ସନ କରିଥିବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ହୋଇପାରିବ ଓ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବି। ତାପରେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନ, ଏଇଠି ତମ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବ, ତମ ଗାଁର ନାଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେଇ ଦିନର କଣ ତାରିଖଟି ପକେଇଦବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଠାରେ ତମର ପୁରା ଏହି ବିଷୟଟି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ତମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସରୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କୁ ଭିଜିଟ କଲା ପରେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 1 କଳାମାଣିକ ପାଖରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ଆଜି ତମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।